ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਕਰ ਹਰਿ ਕਰਮ ਸ਼ਰਵਣ ਹਰਿ ਕਥਾ ਹਰਿ ਦਰਗਹਿ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮਥਾ। ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ ਬਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਵਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਓ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਟਟੈ ਟੰਚ ਕਰੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਘੜੀ ਕੇ ਮੋਤ ਕੇ ਉਠ ਚਲਣਾ। ਜੂਐ ਜਨਮ ਨ ਹਾਰੋ ਆਪਣਾ ਭਾਜ ਪੜੋ ਤੁਮ ਹਰਿ ਸਰਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜੋ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 432 ਤੇ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜੋ 13 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 35 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭੇਦ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਟੈਂਕੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ
रैन गवाई सोए कै रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कोडी बदले जाए। कीमती जीवन नूं गवा के हार के चला जाता। इस करके पातशाह किरपा कर रहे ने आ जीव अपने इस जीवन नूं जानना कर। टैंका अखर की उपदेश कर रहा और इस तो अगे होर जो अखर इस पावन बाणी द्वारा गुरु पातशाह उपदेश कर रहे ने। सतगुरु जी के अमृत बचनों नाल सांझ पाईए। सतगुरु किरपा करन आप विच वरत के अपनी पावन बाणी दी विचार आप ही करवा लैन। धन गुरु नानक पातशाह जी फरमान कर रहे ने टटै टंच करो क्या प्राणी घड़ी के मौत के उठ चलना। टैं के अखर द्वारा टंच ਇਹਦੇ महान कोश ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ अर्थ लिखे ने कंजूसी तंग दिली। प्रोफैसर ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ अर्थ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਟੈਂਕੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ कि हे जीव टंच करो क्या प्राणी कह घड़ी के मौत के उठ चलना। टंच भाव संसार दे मोह माया दे जंजाल विच फसे रहना। पातशाह जी कहंदे कि तू इन्हां संसार दे मोह माया दे जाल दे विच फसिया होया है। ये तेरा जिहड़ा जीवन है थोड़े समय का है। घड़ी के मौत के उठ चलना भाव बहुत थोड़ा समा। कोई पता नहीं किहड़ी घड़ी किहड़े पल समय इत्थों तो उठ के चले जाना है। इस करके पातशाह कहते जूए जन्म ना हारो अपना भाज पढ़ो तुम्हार सरना। अपने जन्म नूं जूए विच ना हारो। जूए दे विच कदे भी मनुख नूं सुख की प्राप्ति नहीं हुंदी। जुआरी एक ना एक दिन अपना सारा कुछ हार जाता है। भगत कबीर साहब जी बचन करते ने कहो कबीर किछ गुण विचार चले जुआरी दोए हाथ चार। जूआ खेडण वाले कदों कामयाब होंदे ने इदां लगदा भी उन्हां कोल बड़ा पैसा आ रहा है बड़े कामयाब ने पर इक्को दा दे नाल ही ऐसा समा आ जांदा सारा कुछ ही हार जांदे ने। पांडवां ने जूआ खेडिया सी अपना सारा कुछ हार गए। इक्को दा पहला जितते रहे ते फिर हारन लग पे ते हार दे विच ऐसे फसे कि दुर्योधन इन्हां नूं उकसांदा भी एक दा खेलो हो सकदा तुसीं जित जावो तुहानूं तुहाडा राज भाग मिल जे सारा कुछ ही दे दांगा। ते इत्थों तक जदों कुछ कोल ना रहा ते इन्हां ने अपनी इस्त्री भी द्रौपदी भी दाऽ ते ला दी। जूए दे विच हार गए। तो पातशाह जी कहते जूए दे विचों कदे मनुख सफल नहीं हुंदा। भगत कबीर साहब कहते कहो कबीर किछ गुण विचार चले जुआरी दोए हथ चार। भाव लोग पर लोग दोवें ही खुआर कर ले। इस करके पातशाह जी फरमान करते ने जूए जन्म नारो अपना भाज पढ़ो तुम्हार सरना। भज के छेती दे नाल वाहिगुरू दी शरण विच पै जाओ।
हर जपदियाँ खिन ढिल ना कीजई, मेरी जिंदड़ीए मत के जापै, साह आवै के ना आवै राम। पातशाह कहते हे मेरी जिंदे छेती भज के वाहिगुरू का नाम जप लै, कोई पता नहीं अगला सवास आना कि नहीं आना। ठठै ठाड़ वरती तिन अंतर, हर चरनी जिनका चित लागा। पातशाह कहते जिन्हां ने नाम जपिया, जग्यासू कहते भी उन्होंने प्राप्ति की है। पातशाह जी कहते जिन्हां ने नाम जपिया ठट्ठे अखर द्वारा, ठट्ठे अखर विच की भेद छुपिया है कि जिन्हां ने नाम जपिया उन्हां दे अंदर ठंड वरत गई, उन्हां दी आत्मा शांत हो गई, मन कल्पना तो रहत हो गया। ठट्ठै ठाड़ वरती तिन अंतर, हर चरनी जिनका चित लागा। किन्हां दा अंदरों हिरदा शांत हो गया, ठंडा हो गया, जिन्हां दा चित वाहिगुरू दे नाम विच लगा है। ते पातशाह कहंदे नाम तो बिना किसी दा मनुख अंदर दा, किसी भी मनुख दा अंदर ठंडा नहीं हो सकता। भावें सर्दी दी रुत किन्नी ठंड पैंदी होवे, पूर्णमाशी दा चंद्रमा भी पूरे ताह ते होवे, चंदन भी रगड़ के लेपन कीता होवे, ये सारियां चीज़ां ठंडियां हन। महाराज कहंदे चंदन चंद ना सरद रुत, मूल न मिटे घाम, शीतल थीवै नानका, जपंदड़ो हर नाम। ये बाहरों ठंड देण वालियां चीज़ां किन्नियां ठंडियां भी होण, पर मनुख की आत्मा नूं शांति तां आउंदी है, ठंड तां मिलदी है वाहिगुरू दे नाम नाल जुड़ के, परमेश्वर दे नाम नाल जुड़ के। इस करके गरीब नवाज सच्चे पातशाह प्रमाण करते हैं ठट्ठे अखर द्वारा उन्हां दे अंदर ठंड वरत गई, जिन्हां दा वाहिगुरू दे चरनां विच चित जुड़िया है। चित लागे सही जन निस्तरे, तो प्रसादी सुख पाया। जिन्हां दा वाहिगुरू दे चरनां विच चित जुड़िया है, वो भली भांत संसार तो तर गए हैं। तो महाराज कहते उन्होंने वाहिगुरू की किरपा नाल सुख पा लिया। इत्थे भी ये लोक सुखी है, परलोक सुहेले। ये जिहड़ा आपां शब्द पढ़ते ना सुखमनी साहिब विच, इस लोक दे विच भी सुखी रहे ते परलोक दे विच भी। इत्थे भी आपां वेख सकते हाँ मनुख दे कोल परिवार भी है, कारोबार भी है, संसार भी है, फिर भी दुखी है। वाहिगुरू दे नाम तो बिना सुखी नहीं हो सकता। तो पातशाह कहते जिहदे कोल वाहिगुरू का नाम आ गया, परमेश्वर का नाम आ गया, इत्थे भी सुखी है, अगे भी सुखी है। जिहड़ा इत्थे दुखी है वो अगे भी कल्पना विच ही रहेगा, अगे भी भटकदा ही रहेगा। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ एक सीधा जिहा प्रमाण लै लीए, जिवें कोई मनुख इत्थे रोगी है, उन्होंने रोग लगा होया है, वो इस देश नूं छड्ड के होर देश में चला जावे, बाहरले मुल्क चला जावे किसे, कि उत्थे जाके वो सुखी हो जाएगा? कदे भी सुखी नहीं होवेगा। जदों तक रोग ठीक नहीं हुंदा, भावें वो कित्थे भी चला जावे, सुखी नहीं हो सकता। इस करके रोग का इलाज करना चाहिए, ना कि थां बदलनी, ना कि देश बदलना है। आखे जी इस देश में तो मैनू ये रोग लगा है, मैं देश ही छड्ड के होर देश में चला जावांगा, उत्थे जाके ठीक हो जावांगा। रोग का इलाज करना पवेगा, नहीं तो किसी भावें जिहड़ा मुल्क दुनिया विच अपने आप नूं नंबर 1 अखवाउंदा है, उत्थे भी मनुख चला जावे, उत्थे भी रोगी ही रहेगा, दुखी ही रहेगा। इलाज कराउण नाल ही सुख मिलेगा।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਿਹਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਡੱਡੈ ਡੰਫ ਕਰੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੋਵਾ ਸੋ ਸਭ ਚੱਲਣਾ। ਡੱਡੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਡੰਫ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਰਪੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਭ ਚੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾਰ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੱਜ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਪਰਪੰਚ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਨਾਨਕੋ ਵੈਸ਼ਨੋ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਪੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਤਿਸੈ ਸਰੇਵੋ ਤਾਂ ਸੋ ਪਾਵੋ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਰਵ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਰੇਵਣਾ ਕਰੋ, ਜਪਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਬੜੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਰ ਦੇ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਸੈ ਸਰੇਵੋ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਰਵ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਰ ਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮਥੁਰਾ ਗਏ, ਔਰ ਢਾਕਾ ਬੰਗਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਢੱਡੈ ਢਾ ਉਸਾਰੇ, ਆਪੇ ਜਿਉ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਕਰੇ। ਢੱਡੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ। ਢੱਡੈ ਢਾਏ ਉਸਾਰੈ ਆਪੇ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ, ਕਾਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਸੋ, ਤੂੰ ਦੇਵੇ ਕਰੇ ਫਸਾਓ। ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੋਈ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈਸੈ, ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ। ਕਾਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਫਸਾਓ, ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਸਥਿਤ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਓ ਪੂਛ ਨਾ ਮਸਲਤ ਧਰੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਆਪੈ ਕਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ, ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੂਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ। ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੇ ਦੌਰਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਵੇਂ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਸਾਜਰੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤਾ ਕਰੈ ਪੂਰਵ ਕੈ ਤਾਈ ਪੱਛਮ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ। ਜੋ ਅਨਰੂਪਿਓ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਹੋਏ ਰਹੀ ਉਹ ਬਾਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੁਰਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਬਈ ਇੱਧਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਅਨਰੂਪਿਓ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਹੋਏ ਰਹੀ ਉਹ ਬਾਤ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੀਵ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ, ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਭਵਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਸੇ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇਗਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਘਾਲੇਗਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ, ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੇ, ਨਾਮ ਜਪੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਣੈ ਰਵ ਤਰੈ ਘਾਟੇ ਅੰਤਰ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋਈ। ਨਾਣੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੂਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਫਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਉਹ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੀਜ ਪ੍ਰਗਟ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਦਾ ਰਸ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੰਡ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਕਰਤਾ, ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ, ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਹਣੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭੋਲੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੈ ਮਹੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਖੋਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਵਾਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।